આજે મહાન પવિત્ર દિવસ, શુભ સર્વોચ્ચ શુભ દિવસ રાધાષ્ટમી, શ્રીમતી રાધારાણીનો આવિર્ભાવ દિવસ। આજે हमने सुबह बात किया था सवारे કે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિ કરીએ છીએ પણ કયા ભાવથી કરવી જોઈએ। આપણને કોઈ કંઈક બોલે છે, કોઈક ઉપદેશ આપે છે અને આપણે એને હૃદયમાં ઓ મને આ બોલ્યો, हाँ जाओ मैं भक्ति छोड़ देता हूँ, हमारी ऐसी भावना है। हाँ थोड़ा अगर ए प्रभु ये थोड़ा आपने गलती किया, ये आप गलती कर रहे हैं, मुझे बोला, ये छोड़ देते हम भक्ति। ऐसा नहीं। अपनी मनोभावना, हमारी मनोभावना कैसी होनी चाहिए। हाँ हम कोई उपकार नहीं कर रहे भगवान के ऊपर भक्ति करके, समझिए बात। सबसे पहले हमारा दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। हम सोचते मैं तो भगवान के, मैं तो रेगुलर मंगला आरती में आता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ। हाँ नहीं, मैं कृष्ण के ऊपर उपकार कर रहा हूँ। ये हमारी कॉन्शियस है अभी कि देखो, हाँ मैं डोनेशन देता हूँ, मैं हर रोज़ मंगला आरती में आता हूँ, मैं ये सेवा करता हूँ। नहीं, ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण ने हमारे આપણી ઉપર મોટી કૃપા છે, શ્રીમતી રાધારાણીની કૃપા છે કે આપણે અહીંયા આવી શકીએ છીએ। આજે રવિવાર છે, કેટલા લોકો ક્યાં જાય છે? ડુમ્મસ ચોપાટી, हाँ વરાછાની ચોપાટીમાં જાય, हाँ રાંદેરવાળા પેલું બોટનિકલ ગાર્ડનમાં જાય। हाँ કેટલા લોકો ઓછા આવ્યા છે અહીંયા? કૃષ્ણની કૃપા છે એટલે આવ્યા છે। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई, जय कृष्ण। हाँ से राधा रानी खुशी हवे। तो हमारा अपना जीवन नो ध्येय शू है खबर है? कृष्ण ने प्रसन्न नहीं, राधा रानी ने प्रसन्न करवाना। कारण के राधा रानी ने प्रसन्न जोईने कृष्ण प्रसन्न थशे। अने आपणे भक्ति, राधा रानी शू है? भक्ति, भक्ति जे छलकाई है। भक्ति मीन्स शू? भक्ति एटले शू? डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा, भगवान की सेवा करना। तो ये श्रीमती राधा रानी का जो सर्वोच्च भक्त है, तो यदि हम सोचते हम भगवान के, हम भक्ति करके, हम 16 माला करके, हाँ मंगल आरती अटेंड करके या सेवा करके मैं भगवान, मैं उपकार कर रहा हूँ, नहीं। ये भावना हमको निकालनी है, ये भावना निकालनी है। हम पहले तो जब हम इधर आते हैं तो हमें यही हाथ जो भगवान आपकी कृपा से मैं यहाँ तक आ पहुँचा, यहाँ आप आया, मैं आ सका। हमारा क्या भरोसा है जीवन का? आज कल शाम रात को बॉम्बे में रोड एक्सीडेंट में ये टाटा कंपनी है ना, उसका पार्टनर है कोई साइरस करके, मर गया रोड एक्सीडेंट में। क्या है हम, हमारा क्या वैल्यू, हम कब तक जिएंगे? और इसमें यदि हम ऐसी जगह आते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, इस प्रकार भजन गाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो हमारा बड़ा भाग्य है। ये भाग्य समझिए, मेरा पॉइंट समझिए, भाग्य है हमारा। और हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको सहज या बन जाते हैं, लाइटली लेते हैं। हाँ नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये हमें मिला है मौका भक्ति का। बाकी आज श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन है, बहुत सारे लोग वृंदावन में जाएंगे, भीड़ होगी, लेकिन तत्व समझेंगे नहीं। क्यों जाते हैं? ओ आज हम राधा रानी, राधाष्टमी है, राधा रानी की हमको कृपा होगी तो हमारा एक घर है, 2 घर होगा, हमें बहुत संपत्ति मिलेगी, हम सुखी होंगे। 99.9% लोग એવું જ વિચારે છે કે હું ભગવાનના દર્શન કરવા જાઉં છું, મને લાભ થશે, અને આને ભક્તિ સમજે છે। બીજા દેવ દેવતાની તો વાત છોડો, देव देवता की जो भक्ति करे छे, जो देव देवता की भक्ति करते हैं उसकी बात तो छोड़ो, वो तो ये लाइन में ही नहीं है। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं उसमें भी कितना इस तत्व जानना कितना जरूरी है कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं, किसके लिए, ये सिखाते हैं श्रीमती राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु
ये बहुत रहस्यमय गुह्य वस्तु है, सीक्रेट चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत का अंत्य लीला का 20वां प्रकरण, भगवान की लीला समाप्त हो रही है, चैतन्य महाप्रभु का इस मिशन पूरा हो रहा है। उस मिशन का मतलब ये टॉपमोस्ट चीज़ है, लेकिन इसको समझना है हमको। प्रभुपाद की कृपा से हम समझ सकते हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा से समझ सकते हैं। और वो जो प्रेम भाव क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम क्या है। आज तक लोग क्या करते थे, जब हम इस्कॉन के संपर्क में, उससे पहले सब ओ विष्णु कृष्ण सब अहोभाव से पूजा करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया कि इस भाव से आप भगवान के मित्र बन सकते हैं, भगवान के दास बन सकते हैं, भगवान के पिता बन सकते हैं, भगवान के प्रेमी बन सकते हैं, भगवान के मित्र बन। किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु ने। और वही हमको सिखा रहे किस प्रकार राधा रानी भक्ति करती है और हमें किस प्रकार से करना चाहिए। हम हर रोज़ बोलते हैं, हर रोज़ सब भक्त बोलते हैं, जो मंगल आरती आते हैं यहाँ करते हैं घर पे, सब लोग बोलिए साथ में, आश्लेष्य वा पादताम पिनष्टु माम अदर्शनार मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। मारा प्राणनाथ बीजा कोई नहीं, मात्र कृष्ण છે। આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને શીખવે છે, આ શીખો, આ શીખવું છે આપણે। ભક્તિમાં શું શીખીને લાવ્યા? તમે ભક્તિ કરો છો, કોઈ પૂછે? થેન્ક યુ। ભક્તિ કોઈ પૂછે શું શીખી આવ્યા તમે? હું એ શીખી આવ્યો કે પેલો ભક્ત આવો છે ને પેલો ભક્ત આવો છે। ઘરે પૂછે, મા બાપ છોકરાને પૂછે શું ભણી આવ્યો દીકરા? તો દીકરો કહે ને પપ્પા હું એકડો લખું, એકડો લખતા શીખી ગયો, એકડો લખતા શીખી ગયો। બાપ ખુશ, હા આવડ્યું કાંઈ કાંઈ કાંઈ। પણ છોકરો કહે કે હું ભણવા ગયો તો ત્યાં બહાર બોર મળતા હતા ને ખમણ મળતા, એ ખાઈને આવ્યો। તો પિતાજી શું કહે? ભાઈ બોર ખમણ ખાધા વાંધો નહીં, પણ તું એકડો લખતા શીખ્યો કે નહીં? એવી જ રીતે આપણે અહીંયા ભક્તિ કરીએ છીએ, हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो सीखना चाहिए कुछ। थैंक यू। सीखना चाहिए हमको, यही सिखाते चैतन्य महाप्रभु। हे कृष्ण, એમના ચરણ કમળમાં પડેલી આ દાસીને આ ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે રાધારાણીના ભાવમાં। ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ભાવ શું હતો? કૃષ્ણ સેવા। સ્વયં કૃષ્ણ, कृष्ण वर्णन द्विशाखर, स्वयं कृष्ण थे चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण है स्वयं, लेकिन उनकी मनोभावना क्या है? राधा रानी की। और राधा रानी की मतलब क्या? कृष्ण सेवा। कृष्ण एमना चरण कमळमां पड़ेली आ दासीने दृढ़ आलिंगन आपे कि मने कचड़ी नाखे। आ भक्तनी भावना होवी छे कि मारी दृष्टिथी दूर थई जईने मारा हृदयने भांगी नाखे। अहींया चैतन्य महाप्रभु शुं प्रार्थना करे छे? हे भगवान तमने दर्शन आपो, मने गाड़ी बंगला आपो। नहीं नहीं, ये तो प्रार्थनानी वात ज नथी। ये तो आगळ चैतन्य महाप्रभु कही दीधुं कि न धनम न जनम न सुंदरीम, मारे धन नहीं जोईए, हाँ जन नहीं जोईए, सुंदरी नहीं जोईए, शिष्य समुदाय नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कही दीधुं। हाँ पण हवे एनाथी उपरनी वात करे। चालो धन नहीं जोईतुं, ओके। हाँ शिष्य समुदाय नहीं जोईतुं, चालो कांई वांधो नहीं। हवे शुं? पछी शुं? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कि आपकी अहेतु की भक्ति मिले मुझे, ये मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ चैतन्य अहेतु की भक्ति क्या वो समझा रहे हैं। क्या है अहेतु की भक्ति? भगवान दर्शन दे या नहीं दे, आलिंगन करे या नहीं करे, पांव तले कुचल डाले, मारा हृदय ने मने दर्शन नहीं आपीने हृदय ने भांगी नाखे, आखिर तो ते लंपट व्यभिचारी है। वो कुछ भी कर सकते भगवान, वो अपनी मर्जी के मालिक है। तेथी ते तेमने फावे तेम करे, तेम छतांय ते ज मारा प्राणना छे, बीजुं कोई नथी। केटलो मोटो उपदेश। आ उपदेश करोड़ों जन्म पछी आपणने मळ्यो छे। अत्यारे आ उपदेश समजवानी तक आपणने मळी छे अने उपदेश समजवानो छे। चैतन्य महाप्रभु समझावे छे।
એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય શું છે કે આપણો ભાવ શું હોવો જોઈએ? કૃષ્ણની પ્રસન્નતા, બસ બીજું કાંઈ નહીં. કૃષ્ણની પ્રસન્નતા, આ શીખવાનું છે. આપણે હંમેશા છે ને આપણે આપણા જીવન अपने आप को सेंटर में रखते हैं. હું કેવો છું? राधा कृष्ण અહીંયા છે, આપણે સેવા કરીએ છીએ, बराबर છે. सबका नज़र उनके ऊपर होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि मैं कैसा गा रहा हूँ, मैं कैसा नाच रहा हूँ, मैं कैसा भक्ति कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं. ये मेंटालिटी हमारा, इस मेंटालिटी से बाहर निकलना है. केंद्र कृष्ण होना, ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है. ये रियलाइज हमको होना चाहिए. मैं इधर प्रवचन दे रहा हूँ, कैसा प्रवचन लगा आपको? सब में मैं आता है. मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि लोग मुझे देखें. ये हमारा मैं, ये देहात्म बुद्धि है. ये सब निकालना है, इसको आने काढ़વાનું છે. કૃષ્ણ, મોટા ભાગના લોકો કૃષ્ણ પાસે જઈને કે કૃષ્ણ પાસે કે ગમે દેવ દેવતા પાસે જઈને કંઈક માગે છે. અહીંયા રાધારાણી શું શીખવે છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શું શીખવે છે? તમે દર્શન નહીં આપશો ચાલશે, હા, તમે પગ તળે કચડી નાખશો ચાલશે. આપણા જીવનમાં થોડી સમસ્યા અને કંઈ ભક્તિ કર્યા પછી સમસ્યા આવી નહીં. આવવા દો, જેટલી વિપદા આવે એને આવવા દો. ભગવાન એ વિપત્તિને સહન કરવાની શક્તિ આપશે આપણને. એટલે ઘણીવાર ઘણા ભક્તો આવે, બહુ ઉત્સાહથી આવે, બિચારા ભક્તિ કરે, માળા કરે, પણ તકલીફ આવે એટલે બંધ કરી દે છે. બંધ નહીં કરો, ભક્તિ બંધ નહીં કરો. બહુ કરોડો જન્મ પછી મોકો મળ્યો છે, કરોડો જન્મ પછી. હવે પ્રભુપાદ નહીં આવશે હમણાં, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નહીં આવશે, એક જ વાર આવશે અને આવીને ગયા. કરોડો અબજો વર્ષો પછી આવશે. કેટલા પ્રલયો થશે, પછી આવશે. હવે એ મોકો મળ્યો છે ને આપણે ગુમાવી દઈએ છીએ. તક મળી છે, ખજાનો મળ્યો છે. એટલે આ ભાવના આને ગ્રહણ કરો. મારી પાસે સમય નથી. આપણી પાસે ક્યાં સમય છે? ક્યાં સમય છે? બિલકુલ સમય નથી. અને એમાં પણ સમય માયા ખેંચી જાય છે. મોટાભાગનો સમય આપણે માયા ખેંચી જાય છે, માયાની સેવામાં ચાલ્યું જાય છે. હા, એટલે આ બધી જે તકલીફ આવે છે જીવનમાં એ આવશે. ભક્ત હોઈશું કે નહીં હોઈશું, આવશે. પણ આપણે શું, આપણે બહુ બિંદાસ બની ગયા. હમણાં નહીં, 5 વર્ષ પછી, 2 વર્ષ પછી, બસ 2 વર્ષ પછી પાકું પ્રભુ. 50 વર્ષનો થઈશ ને એટલે બધું છોડીને પાકું પ્રભુ લખી દો તમે મારું નામ. 52 વર્ષનો થાય પ્રભુ, હજુ 5-1 વર્ષ છે રિટાયરમેન્ટને, 5 વર્ષ પછી હું આવીશ. હા, આવું લોકો વિચારે છે. આપણે એમ કે બહુ સમય છે આપણી પાસે, બહુ સમય છે. સમય નથી, બિલકુલ સમય નથી. ટીક 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 ઘડી, ઘડી ચાલી રહી છે. ટીક 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 ટીક, કાલો સ્મિત. અને કેટલું મોટી મંજિલ છે આપણી, કેટલી મોટી મંજિલ છે. રાધા કૃષ્ણને પ્રાપ્ત, રાધા કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. સહજ નહીં લો, બહુ મહેનત કરવી પડશે. બહુ મોટો બિઝનેસ છે કૃષ્ણ ભક્તિ. એટલે બધાએ ગંભીર બનવું છે આપણે. ને આજનો દિવસ, આજનો મોકો છે. દ્રઢ નિશ્ચય કરવો છે આપણે કે ભગવાન દુઃખ આવે કે સુખ આવે, હું તમારા ચરણ કમળને નહીં છોડીશ. મારા પ્રાણનાથ બદલાઈ નહીં જશે, તમે મારા પ્રાણનાથ રહેશો. આ રાધારાણીનું, રાધારાણી મીન્સ સર્વોચ્ચ ભક્ત. ને આપણે સર્વશ્રેષ્ઠ બનવા માગીએ છીએ ને દરેક વસ્તુમાં. હું નંબર 1 બિઝનેસમેન બનું, હું ફેમસ બનું, બધા નંબર 1 બનવા માગે છે. મારો દીકરો પહેલો નંબર લાવે, બધા ઈચ્છે છે. મારો નંબર પહેલો આવવો છે, મારું નામ થવું છે, બધા એવું ઈચ્છે છે. તો આમાં આપણે ઈચ્છવાનું કે હું ભગવાનને, કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવામાં પહેલો નંબર લાવું. આમ બધાનો પહેલો નંબર આવી શકે કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવામાં. બસ આ શ્લોક સમજવાનો છે, રાધારાણીનો મનોભાવ સમજવાનો છે.
તો આપણે નંબર 1 બની શકીએ. નહીંતર જો આપણે આ સમજીશું નહીં તો દિન જાય મીઠા કાજે, નિશા નિદ્રા બોસે. દિવસ રાત નીકળી જશે રાત્રે ઊંઘવામાં અને દિવસે નકામા કામ કરવામાં. એક એ છે ને કે નાનો બાળક, આપણું એક પિક્ચર છે આત્મ સાક્ષાત્કારના વિજ્ઞાનમાં. નાનો બાળક ધીમે ધીમે મોટો થાય, પછી ધીમે ધીમે યુવાન, પછી હાથમાં લાકડી આવી જાય. ધીમે ધીમે આપણે બધાના હાથમાં લાકડી આવવાની છે. પછી આપણે અત્યારે તો આપણે આવી શકીએ છીએ બધા, અત્યારે તમે બધા આવ્યા છો. लेकिन एक ऐसा समय आएगा हमको व्हील चेयर में आना पड़ेगा. अभी जन्माष्टमी गई ना तो मेरे पर एक लाइफ मेंबर का फ़ोन आया, वो हर साल आता था, मुझे हर साल मिलते थे. हाँ, उनको बोला प्रभु अभी नज़दीक में कहीं सेंटर नहीं है आपका? बोला है हमारा इधर, वो विश्व में रहते हैं. बोला है इधर आओ. बोला मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता हूँ, मैं आपको कुर्सी में उठा के लेके जाएंगे. हम ऐसी हमारी हालत आने वाली है, हम व्हील चेयर पे भी नहीं बैठ सकेंगे, सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे. हर साल आते थे, ये साल नहीं आ पाए. ये हमारा, हाँ, ये काल हमारा सब नाश कर रहे हैं. इसीलिए काल के सामने नाश हो उससे पहले हम पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझ ले, कृष्ण भावनामृत बने. छोटी छोटी बातों को ध्यान में मत रखो, राधा रानी की तरह समझो हमारा भाव. अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा. હું તો કૃષ્ણના ચરણ કમળની દાસી છું. હવે સમજાવી છે શ્લોક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સમજાવે કે હું તો કૃષ્ણના ચરણ કમળની દાસી છું. તે તો દિવ્ય સુખો અને રસોની મૂર્તિ છે. કૃષ્ણ કોણ છે? દિવ્ય સુખ અને રસ. જે સુખ આપણે શોધી રહ્યા છે, ઐશ્વર્ય મીન્સ ધનનું સુખ. ધનનું બહુ સુખ આપે. ધનનો નશો, રસ. જેમ ધન કમાય ને બહુ રસ. 1 કરોડ કમાય ને પછી 1000 કરોડનો રસ. 1000 કરોડ હોય ને તો 5000 કરોડ, 65000 કરોડ, 45000 કરોડ રસ મળે. ધનનો રસ, રૂપનું રસ. કેટલું સુંદર દેખાય છે આ રસ. લોકો મને જોશે. રસ પીએ જ આપણે. રૂપ, યશ, મારું નામ છે. હા, લોકો મને જાણે છે. આનો રસ, આ બધો રસ છે. ષડ ઐશ્વર્ય આ રસ છે. પણ અહીંયા શું કહે છે? ભગવાન સુખ અને રસનો મૂર્તિ છે. હવે વિચારો તમે, બધો રસ, ફાઉન્ટેન હેડ, મૂળ, બધી જ રસનું મૂળ કૃષ્ણ છે. તેમની ઈચ્છા હોય તો મને દ્રઢ આલિંગન આપે અને મને તેમની સાથેની એકતાનો અનુભવ કરાય કે મારી નજરથી દૂર થઈ જઈને તે મારા હૃદયને તથા દેહને તોડી નાખે તોય તે જ મારા પ્રાણનાથ છે. વિચારો, આપણે કૃષ્ણ પાસેથી રસ લેવા જઈએ છીએ. હું ભક્તિ કરું, મને આનંદ આવવો છે. નહીં, એ આનંદની તો ગોપીઓ નિંદા કરે છે. ગોપીઓ એમ વર્ણન છે કે કૃષ્ણને જોઈને મારો ભાવ પ્રગટ થાય, આંખમાંથી આંસુ નીકળે તો એને રોકી રાખે છે કે નહીં, કૃષ્ણને જોઈને મને જે સુખ મળે છે એનાથી મારી આંખોમાં આંસુ નીકળે છે, એને કારણે મારા કૃષ્ણ દર્શનમાં વિક્ષેપ પડશે. આ લેવલ છે ભક્તોનું, શુદ્ધ ભક્તોનું. આ લેવલ છે કૃષ્ણ સેવા કરવાનું. જે ભાવ મીન્સ સર્વોચ્ચ અવસ્થા કે કૃષ્ણનું નામ લેતા આપણી આંખોમાંથી આંસુ નીકળે, સ્તબ્ધ થઈ જઈએ, જમીન પર હરટવા મળે, એટલો બધો આનંદ આવે. પણ એ પણ નથી ઈચ્છતા ભક્ત. વિચારો તમે, ભક્ત એક જ વસ્તુ છે, કૃષ્ણનું સુખ કેવી રીતે વધે, બસ એનું જ. એટલા માટે કહે છે, હવે રાધારાણી મીન્સ ચૈતન્ય બાબુ આગળ કહે છે, જુઓ હે મારી પ્રિય સખી, મારા મનનો નિશ્ચય સાંભળી લે. કૃષ્ણ મારા પ્રત્યે પ્રેમ દર્શા કે દુઃખ આપીને મને મારી નાખે, પણ સર્વ પરિસ્થિતિમાં તે જ મારા પ્રાણેશ્વર છે. હવે આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સમજાય છે, કેટલીક વખત કૃષ્ણ બીજી ગોપીઓનો સંગ છોડીને તન મનથી મને વશ થઈ જાય છે. આ રીતે તો મારું સૌભાગ્ય પ્રગટ કરે છે અને તે બધીના દેખતા મારી સાથે ક્રીડા કરીને તેમના મનને સંતાપે છે. એટલે બીજી ગોપીઓને સંતાપે છે કૃષ્ણ મારી સાથે એ કરીને.
પણ શું કહે છે? રાધારાણી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, હું મારા દુઃખોને ગણતી નથી, નાગણી આપણ દુઃખ સબે વાંચી તારા સુખ આમાં તાત્પર્ય, મોરે જો દીદી આ દુઃખ તારા હૈલા મહાસુખ, સેઈ દુઃખ મોર સુખ વર્જ. શું કહે છે રાધારાણી? હું મારા દુઃખોને ગણતી નથી, હું તો માત્ર કૃષ્ણના સુખનો વિચાર કરું છું, કારણ કે એમનું સુખ એ જ મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે. તેમ છતાં મને દુઃખ દેવામાં જો તે સુખ અનુભવતા હોય તો તે દુઃખ જ મારા માટે સૌથી મોટું સુખ છે. જો આપણી ઉપર કોઈ મુશ્કેલી આવે, પણ એ મુશ્કેલીમાં પણ જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીશું તો ભગવાન ખુશ થશે. એ ભાવનાથી એ મુશ્કેલી, જે દુઃખ છે એને આપણે સુખ સમજવાનું. સમજાય છે પોઈન્ટ? કે આપણા જીવનમાં બહુ બધી સમસ્યા આવશે, બહુ બધી સમસ્યા આવશે, પણ એ જે દુઃખ છે એ દુઃખમાં પણ હું કૃષ્ણની ભક્તિ કરીશ કે જેથી કૃષ્ણ સુખી થશે, કૃષ્ણ પ્રસન્ન થશે. ઓ આ મારું નામ લે છે, ઓ આ મારી સેવા કરે છે. હા કે જો કૃષ્ણ મને દુઃખ દેવામાં જો કૃષ્ણ સુખ અનુભવતા હોય તો તે દુઃખ જ મારા માટે સૌથી મોટું સુખ છે. આ કેટલું મોટું શિક્ષણ છે આપણા માટે. આપણે થોડું દુઃખ થયું, પ્રભુ પેટમાં દુખ્યું એટલે હું નહીં આવી શક્યો, પ્રભુ આ આંગળીમાં દુખ્યું, પ્રભુ આ થયું તે થયું એટલે નહીં આવ્યા. અરે બધી વાત છોડો ભાઈ. આપણું દુઃખ ભગવાન, આપણે શું કે ભગવાન મને દુઃખી કરે છે? ના, રાધાને શું કે જો મને દુઃખ દેવામાં કૃષ્ણને સુખ મળતું હોય તો હું હજારો દુઃખ સહન કરવા તૈયાર છું. યશોદા મૈયા કૃષ્ણના કપાળ ઉપર એક પરસેવાની બુંદ એ નહીં થાય, મીન્સ કૃષ્ણને જરાય પણ અગવડ નહીં થાય, એના માટે લાખો જીવન દુઃખ ભોગવવા તૈયાર છે યશોદા મૈયા. વિચારો. બધાને આ સ્ટોરી તો ખબર છે કે કૃષ્ણને એકવાર તાવ આવે છે, છતાં આપણે જે નથી જાણતા એના માટે એકવાર કૃષ્ણને તાવ આવે છે તો નારદ મુનિ જાય છે તો કહે છે કે દવા કરો, તો કે બધી દવા કરી, બધા વૈદ્યને બોલાવ્યા પણ તાવ ઉતરતો નથી. પણ એક જણે મને એવી સલાહ આપી છે કે જો શુદ્ધ ભક્તની ચરણરજ મારા માથા પર ઘસવામાં આવશે ને તો મારો તાવ ઉતરી જશે. તો નારદ મુનિ બધા ભક્તો પાસે જાય છે, બધા ભક્તો, હો મારા પગની રજ, મારા ચરણની રજ કૃષ્ણને તો હું તો નરકમાં જઈશ. બધા ના ના ના, અમે આવું પાપ નહીં કરીએ. પછી ભગવાન નારદ મુનિ વૃંદાવનમાં આવે છે. નારદ મુનિ કહે છે, હો લઈ જાઓ જો આનાથી કૃષ્ણનો તાવ સારો થતો હોય તો લઈ જાઓ. અરે પણ તમારે ચરણ નરકમાં છે, કંઈ વાંધો નહીં, કૃષ્ણ માટે અમે કરવા તૈયાર છે. વિચારો કેટલી મોટી વાત છે. ને આપણે થોડું દુઃખ પડ્યું અને આપણે નહીં, ભક્તિ છોડી દો, ભક્તોનો સંગ છોડી દો. નહીં, આ ભાવના નહીં રાખવા, કાઢો. આ અસુર છે, અસુર છે. નિમિત્ત બને છે કોઈ ભક્ત, આપણે એમ માનીએ કે આ ભક્તને લીધે હું દુઃખી મને થયો છું અથવા આ વ્યક્તિને લીધે દુઃખી થયો. ના, હા મારો પગ ભાંગી ગયો, અરે ગાડી બરાબર પેલા ચલાવીને એટલે મારો પગ ભાંગે. ના ભાઈ ના, એ નિમિત્ત. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં વિજય પાંડવોનો થયો. કોણે વિજય આપ્યો? ભગવાને. પણ નિમિત્ત કોણ બન્યું? અર્જુન. અર્જુનને યશ મળ્યો. એવી જ રીતે આપણી પર જે પણ, એ પહેલાં અર્જુનને યશ મળ્યો પણ વનવાસમાં ભોગવે તે કેમ આપણે બધા ભૂલી જઈએ છીએ? વનવાસમાં કેટલા બધા દુઃખ પડ્યા પણ એક વાર પણ એમણે આંગળી ચીંધી કૃષ્ણ ઉપર. કૃષ્ણ તમે મારી સાથે હતા અને આટલા બધા દુઃખો પર એક પણ વાર આંગળી નથી. આ શુદ્ધ ભક્તની મનોભાવના છે. एक बार भी पांडवों ने ऐसा नहीं कहा कि बस करो अभी कृष्णा बहुत दुख है, बस करो अभी. एक बार भी नहीं कहा.
सोचिए, यही तो शिक्षा प्राप्त करनी हमको, चैतन्य चरितामृत से, भगवत गीता से, भागवतम से। डल हेडेड है हम लोग, थोड़ी सेवा करते हैं, मैं इतनी सेवा की, नहीं कुछ नहीं किया प्रभु, कुछ नहीं किया। बाहर दिखाते हैं सहज, हाँ बाहर प्रभु मैंने कुछ सेवा नहीं किया, पर मन में तो मैंने इतनी सेवा की है प्रभु, मैंने कुछ नहीं सेवा की। नम्र बनते हैं ऐसे, ये इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। दिखाने के लिए सेवा मत करो, प्रेम से सेवा करो। हम कृष्ण का हार बना रहे हैं, हम कृष्ण के लिए भोग बना रहे हैं, ऐसी हमें, मेरा कितना सौभाग्य है कि मैं कृष्ण के लिए भोग बना रहा हूँ, ये चेतना होनी चाहिए। कितना बड़ा सौभाग्य कि मैं कृष्ण के लिए झाड़ू मार रहा है, मैं झाड़ू मारने से कृष्ण प्रसन्न होंगे। कितना मेरा सौभाग्य है कि मैं कृष्ण कथा कह रहा हूँ। मैं बहुत एजुकेटेड हूँ इसलिए नहीं, कि तो कृष्ण की कृपा है, राधा रानी की कृपा कि आज मैं इस स्थान पे बैठा हूँ, आपको कथा कह रहा हूँ कृष्ण की, मेरा कुछ नहीं इसमें। ये भावना हमारी होनी चाहिए। हाँ देखो कैसा रहा क्लास, है ना, राधा रानी पे कैसा क्लास दिया, तो फिर क्या समझते आप राधेश दास को? ऐसा जैसा तैसा नहीं है, हाँ? थोड़ा रिस्पेक्ट दो मुझे, ये भावना हमारी होती है। आदर दो, मेरी, हाँ मैं देखो पूरा सेवा कर रहा हूँ, नहीं, भगवान आपकी कृपा से मैं इधर बैठ पाया, या मुझे लेट हो गया, मैं आरती का दर्शन नहीं कर पाया, मेरी इच्छा थी मैं आरती का दर्शन करूंगा, भक्तों के साथ नाचूंगा, भजन गाऊंगा, नहीं कर पाया। एक भक्त के साथ थोड़ा, मेरा भक्त के समस्या के लिए मैं रुक गया घर पे। ऐसा होता है, मतलब हम जो भी एक शब्द भी बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी की कृपा से। जब राधा रानी कैसे खुशी होंगे, राधा रानी कब खुश होंगे, यही हमारी भावना होनी चाहिए। और राधा रानी सतत कृष्ण कैसे सुख होते, गोपिया कृष्ण कैसे सुखी होंगे, हमारा छोड़ो। ब्राह्मण पत्नी, जब भगवान कृष्ण बलराम गोप बालक वन में थे, भूख लगी, बोला जाओ पड़ोस के गांव में यज्ञ चल रहा है, जाओ ब्राह्मण को बोलो कृष्ण बलराम आए, उनको भोग दो। तो गए गोप बालक, बोला यहाँ कृष्ण भगवान बलराम आए, वो भूखे हैं, आप उनको कुछ खाना के लिए दो। बोला नहीं, हमें अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम बिजी हैं, अभी नहीं हम देंगे, वापस आ जाए। बोले वो तो ना बोल रहे, आप उनकी पत्नी के पास जाओ, ब्राह्मण पत्नी के पास जाओ। ब्राह्मण पत्नी के पास गए, जैसे वो गए, उन्होंने बोला कृष्ण बलराम आए, सब ब्राह्मण पत्नी जो भी घर में था सब लेके कृष्ण के पास चले जाते हैं। वो अपने पति, अपने पुत्र जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे उसकी भी परवाह नहीं करके सब चले जाते हैं कृष्ण के पास। बहुत जबरदस्त ये लीला है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पति को भी साइड पे कर दिया। ऐसे गोपियाँ, ऐसे ही ये भाव। उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा नहीं था, ये ब्राह्मण पत्नियों ने सुना था। श्रवणम, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम ये सब सुनेंगे नहीं, तब तक हमारी चेतना डेवलप नहीं होगी। जब प्रभुपाद, ये भजन भी है ना, ये दूसरा भजन पे लिखा है भजन, हाँ नहीं कृष्ण तो पुण्य, दूसरा भी एक लिखा भजन प्रभुपाद ने, मार्कंडेय धर्म, भगवत धर्म, એમાં પણ પ્રભુપાદ શ્રવણ ઉપર જોર આપે છે। એ ભજનમાં પણ શ્રવણ બહુ મહત્વનું છે। જો શ્રવણ વગર શું થાય છે, આપણે જોયું આજે મંદિરમાં, હા શ્રવણ નથી કરતા ને। રાધા દામોદર છે, શ્રીમતી રાધારાણી સાક્ષાત ઉપસ્થિત છે, પણ શ્રવણ નથી કરતા ને એટલે ગરબડ થાય છે। શ્રવણ કરવાનું, નિત્યમ ભાગવત સેવા, પ્રભુપાદ કહે છે રોજ ભાગવત સાંભળવાનું, તો જ આપણે સમજી શકીશું તત્વજ્ઞાન। તો શ્રવણ, ब्राह्मण पत्नी ने श्रवण किया था। रुक्मणी देवी श्रवण से, कृष्ण को नहीं देखा था रुक्मणी ने, श्रवण से
सुनो, श्रवणम कीर्तनम, सुनो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। पर जैसे तैसे तो इधर आते हैं, क्या सुनेंगे? जॉब करने भागવાનું કંઈ નહીં, એટલું આવે તો પણ સારું છે, कम से कम अपॉर्चुनिटी तो है इतनी। जो नहीं आ पाते घर पे रह के सुनो, कुछ सुनने का बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम जाके। तो ये કહે છે કે ભાઈ બીજી જો સુખ અનુભવતી હોય, જો ભગવાન મને દુઃખ આપીને જો સુખ અનુભવતા હોય તો મારા માટે દુઃખ સૌથી મોટું સુખ છે। વિચારો, આપણે ભગવાનની સેવા કરી શકીએ પણ બહુ દુઃખ હોય અને છતાં પણ જો ભગવાનની આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ ને તો એ સમજવાનું આ દુઃખ સુખ છે। આ ચેતના આપણે બધાએ ડેવલપ કરવાની છે, બધાએ જ, તો આપણું પરમ કલ્યાણ થશે। સાંભળો, ભાવાર્થમાં ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે ભક્ત પોતાના સુખો કે દુઃખોની દરકાર કરતો નથી, કૃષ્ણ સુખ પામે એ જોવામાં જ તેને રસ છે અને તે હેતુથી તે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે। કોણ? ભક્ત। કૃષ્ણ દરેક રીતે સુખી થતા હોય તો એવો શુદ્ધ ભક્ત એ દુઃખોને સૌથી મોટા સુખ તરીકે અપનાવી લે છે। મારો એક્સિડન્ટ થયો, મારો પગ તૂટી ગયો, મને આ પ્રોબ્લેમ થયો, મને પેલી સમસ્યા થઈ, કાંઈ વાંધો નહીં, હું મારી ભક્તિ નહીં છોડીશ, હું મારી 16 માળા નહીં છોડીશ, હું ભગવાનની સેવા નહીં છોડીશ। હા, કેમ? ભગવાન ખુશ થશે, ભગવાન ખુશ થશે। એટલે આ મહત્વનો પોઈન્ટ છે। તેમ છતાં સાંભળજો, જે લોકો ભૌતિકવાદી હોય, જે લોકોને ભૌતિક સમૃદ્ધિનું મોટું અભિમાન હોય અને જેમનામાં પ્રાકૃત સહજાની જેમ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન હોય તે લોકો પોતાના સુખને જીવનનું ધ્યેય માને છે। તેમાંના કેટલાક કૃષ્ણના સુખમાં સહભાગી બનીને પોતે આનંદ પામવાની અભિલાષા સેવે છે। કૃષ્ણની સેવાનો દેખાવ કરીને ઇન્દ્રિય ભોગના આનંદ માણવા ઈચ્છનાર સકામ કર્મ કરનારાઓની આવી મનોદશા હોય છે। આપણી આવી મનોદશા નહીં હોવી છે। દુઃખ કે સુખ જે હોય તે કૃષ્ણને સુખી કરો, બસ આ જ છે શ્રીમતી રાધારાણીનો મનોભાવ। ઘણું બધું વસ્તુ છે। જે કૃષ્ણની મનોવ્યથા જાણતી હોય છતાંય તેમના તરફ ગુસ્સો દર્શાવતી હોય તે સ્ત્રી શા માટે જીવતી રહેતી હશે? મીન્સ તે માત્ર પોતાના જ સુખમાં રસ ધરાવે છે તેવી સ્ત્રીઓના માથા પર વજ્રપાત થાઓ એવો શાપ આપું છું, કારણ કે અમે તો માત્ર કૃષ્ણને સુખ મળે તેમ ઈચ્છીએ છીએ। રાધારાણીના ભાવમાં, રાધારાણીના ભાવ છે કે જો કોઈના સંગથી કૃષ્ણ સુખી થતો હોય છતાં પણ એ વ્યક્તિ કૃષ્ણને સુખી કરવા માટેનો પ્રયાસ નહીં કરે તો એના માથા પર વજ્રપાત થાવ, કારણ કે સુખ, કૃષ્ણને સુખ મળે। જ્યારે કોઈ પ્રિય ગોપી રોષ દર્શાવે તો કૃષ્ણ ખૂબ સંતોષ પામે છે। ખરેખર આવી ગોપી એમને મારે કે તરછોડે ત્યારે કૃષ્ણ આનંદ પામે છે। ગોપી યોગ્ય રીતે માન માંગે છે અને તેવા વલણથી કૃષ્ણ આનંદ પામે છે। પછી થોડા જ પ્રયાસથી ગોપી પોતાનું માન ત્યજી દે છે। રિસાઈ જાય ગોપી, પણ એ રિસાઈ જાય અને એને મનાવવા કૃષ્ણ જાય, પણ એ ગોપીઓની રીતથી કૃષ્ણ અતિ સુખ પામે છે। એટલે પોતે રિસાય છે, કોના માટે? પોતાના માટે નહીં, કૃષ્ણને સુખી કરવા માટે કે કૃષ્ણને આનંદ થશે, મારી રીતથી કૃષ્ણને આનંદ થશે, અને પછી તરત જ એ માન છોડી દે, હો સુખ ખુશ થઈ જાય। પછી કૃષ્ણને કેટલો આનંદ મળે એમાં, આ જ ભાવના। પણ આપણે માયાવાદી કોન્સેપ્ટ એવો ઘૂસી ગયો જ ને, કાઢતા મુશ્કેલ। માયાવાદી આ જ શીખવે, આજ કે આનંદ કી જાય। આજે સર મેં કીધું આજ કે આનંદ કી જાય, આ માયાવાદીનું બોલું શું કહેવાય, આપણે હા ના ના સ્લોગન નહીં, આપણે કે જય ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પ્રેમ ધ્વનિ, એમનો છેલ્લો આજ કે આનંદ કી જાય। એટલે આનંદ બધાને, કોઈને કોન્સેપ્ટ જ નથી કે આપણો આનંદ હોવો જ નહીં જોઈએ, કૃષ્ણનો આનંદ કી જાય બોલો। હા, કૃષ્ણ કે આનંદ કી જાય, પણ કૃષ્ણને કાઢી નાખે માયાવાદી, ને બધા મોટા ભાગના માયાવાદીને સહજિયા બની ગયા છે।
અહીંયા લખે છે પ્રભુપાદ ભારતમાં કે જે ભક્ત માત્ર પોતાના ઇન્દ્રિય ભોગથી જ સંતોષ પામે છે તેનું કૃષ્ણની સેવામાં અવશ્ય પતન થાય છે. ભૌતિક સુખથી આકર્ષાયેલો તે પાછળથી અભક્ત ગણાતા પ્રાકૃતિક સજીવો સાથે ભળે છે. એટલે આપણે મારું હું તો ઘરમાં સુખી છું, બહુ આનંદથી ભક્તિ કરીશ, ભક્તોનો સંગ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી, મંદિરે જવાની કાંઈ જરૂર નથી, પ્રચાર કરવાની કાંઈ જરૂર નથી, હું મારી રીતે માળા કરીશ. પ્રભુપાદ લખે છે આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે. સેવાની જરૂર છે, આપણને જરૂર છે, કૃષ્ણની જરૂર નથી. આપણે 56 ભોગ બન્યો, શું કૃષ્ણ 56 ભોગ નથી કર્યું? રોજ જગન્નાથપુરીમાં રોજ મોટા મોટા માટલા ભરીને કૃષ્ણની સામે ભોગ મૂકી દેવામાં આવે છે, ખાઓ. લાખો લોકો પ્રસાદ લે છે, એટલો તો કૃષ્ણ ભોગ ગ્રહણ કરે રોજ ઇસ્કોનના આખા વિશ્વના મંદિરમાં અને બધી જગ્યાએ રોજ ભગવાનને ભોગ, જબરજસ્ત ભોગ, 7 વાર ભોગ લાગે છે. અને રાજભોગ, અમે હમણાં વૃંદાવન ગયા હતા, અમને રાજભોગ આપ્યો. અમે 3 જણ હતા, થાકી ગયા. કૃષ્ણ રોજ ખાય છે, વિચારો. એટલે એમને આપણી કંઈ પડી નથી. તમે વિચારો, કંઈ પડી નથી. વિચારો, આપણા દાનની કંઈ પડી નથી, આપણી સેવાની કંઈ પડી નથી કૃષ્ણને. પણ કૃષ્ણ એટલા દયાળુ છે કે આપણી પાસે આવીને કહે છે કે ભાઈ બધું છોડીને મારા શરણે આવ, મારા શરણે આવ, હું તારા બધા પાપ લઈ લઈશ. જા, કોઈ જરૂર નથી કૃષ્ણને ભૌતિક જગતમાં આવવાની. છતાં આવે છે, આપણા માટે આવે છે. ને મૂર્ખ લોકો કહે ભગવાન ગોપીઓ સાથે મજા કરે છે. અરે શું મજા કરે છે? શું મજા? ગોલોકમાં એક ક્ષણ ભગવાન આનંદ, એક ક્ષણ એને આનંદ વધતો જાય છે. એવા બધા ભક્તો બેઠેલા છે ગોલોકમાં. આપણી કોઈ વેલ્યુ નથી, સમજી લેજો. આપણે કંઈ જ નથી. પણ કૃષ્ણ એટલા કૃપાળુ છે કે આપણી પાસે આવીને કહે છે ભાઈ આવો. એટલા માટે કૃષ્ણની વાત નહીં સાંભળી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા. પૃથ્વી તે આછે જોત નગર આદि ગ્રામ, सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा सब जगह. मैंने कर दिया है. निमित्त मात्र न भाव सभी साची. આપણે નિમિત્ત બનવાનું છે. આ ફિલોસોફી સમજવાની છે. કૃષ્ણ શું છે, કૃષ્ણ સેવા શું છે. આપણા જીવનને કેન્દ્ર, કૃષ્ણને કેન્દ્ર બનાવ, આપણી જાતને નહીં. આપણે કચરા પેટી છીએ, હે ને? કરોડો જન્મોનો કચરો અંદર ભેગો થયેલો છે આપણામાં. હવે કોઈ થોડો કચરો નાખે, આપણો કચરો સાફ કરવા આવે, હે દૂર રહે, કે તારો કચરો કાઢવા આવ્યા છે, દૂર રહે. આપણે કોઈ બોલે, 2 શબ્દ સાંભળો તો ખરે શું કહે છે. હા પ્રભુ બોલો, શું કહો છો તમે? હા, ઓ મારી આ ભૂલ થઈ ગઈ, ઓકે. કચરો લેવા આવ્યો છે. એટલે બધા ભક્તોએ આ સમજવું જોઈએ કેવી રીતે કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા, કેવી રીતે રાધારાણીને સુખ મળશે, શું કરવાથી સુખ મળશે, એ સમજવાનું છે આપણે. આનંદ માટે નથી. આનંદ તો એટલો બધો મળશે, જેમ આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ, પ્રસાદ કેટલો આનંદ છે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પ્રસાદનું વર્ણન છે કે ભાગ્યશાળી લોકો છે કે જેને કૃષ્ણના અધર હોઠની લાળ મળે છે. લાળ પ્રસાદ સાથે મિક્સ થઈ જાય છે. આજે ભગવાન અત્યારે જમી રહ્યા છે ને, તે શું કરે છે? એ લાળ મિક્સ કરે છે આપણા માટે, અને એ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. કેટલી મોટી કૃપા કરે છે આપણી પર કૃષ્ણ. પ્રસાદ કેટલો આનંદ. હા, પ્રસાદ. તો આટલી બધી આપણી પાસે ફેસિલિટી છે, આટલું બધું મળી રહ્યું છે મફતમાં. મફત નહીં, આપણે કરોડો જન્મોથી, કરોડો જન્મમાં
सुकृति मड़ी, फिर हम इधर आए हैं। हमारा सौभाग्य इस प्रकार का तत्व ज्ञान हम चर्चा करें, कोई नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं हमको। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी 80 साल की उम्र में लिखते हैं, उनके हाथ कांपते हैं। हम लोग अभी युवान हैं, थोड़े अधेड़ है। अभी सोचो 80 साल की उम्र में जब हाथ कांपते हैं, स्मरण शक्ति नहीं होती है, ज़्यादा भूल जाते हैं। उसमें चैतन्य चरितामृत लिखा। और वो बोलते हैं कि मैं तो कीट हूँ, कीड़ा हूँ, मेरा नाम मत लेना, नहीं तो आप नरक जाओगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं मल के कीड़े से भी तुच्छ हूं, और जो मेरा नाम लेंगे ना उसका सब पुण्य क्षय हो जाएगा। इतनी नम्रता से वो लिख रहे, बता रहे। आज उनकी कृपा से आज हम इतना महान भागवतम पढ़ रहे हैं। अरे चैतन्य चरितामृत की ये अंतरंग बात है, आज तक हमने नहीं सुनी। ऐसी बात है, कोई नहीं कहेगा ये सब बातें, कहीं नहीं मिलेगी। इवन भागवतम में भी नहीं मिलेगी ये बात हमको बता रहे हैं। ये कंप्लीट लास्ट चैप्टर, लास्ट से उसके बाद से लास्ट चैप्टर। और हम हर रोज ये गा रहे हैं ना, कितना बड़ा सौभाग्य है। आश्लेष सेवा पाद्रताम पिनष्टुमा, हर रोज गा रहे हैं। तो ये हमारी भावना होनी चाहिए। भौतिक ठीक है, हम एकाएक तो भौतिक सुख छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पर हम भक्ति कर रहे हैं उससे आगे बढ़ो, वहां रुक मत जाओ। घोड़ो दौड़ावो, भक्ति नो घोड़ो दौड़ावो, उभा रही गया नहीं। सेवा करो, જેટલી સેવા છે એ સેવા વધારો, ઘટાડો નહીં। જે સેવા છે ને વધશે, કારણ કે આપણે રોજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, હે કૃષ્ણ, હે શ્રીમતી રાધારાણી, હે ભગવાન રામ, આનંદના સાગર, મને તમારી સેવામાં લગાડો, મને આપની સેવામાં मुझे जोड़ो। हर रोज हम प्रार्थना करते हैं, तो क्या प्रार्थना सुनेंगे, इसका मतलब हमारी सेवा बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। हम तो सेवा भी गिन गिन के करते हैं। मैंने इतना सेवा कर दिया, हाँ, अभी सब सेवा मुझे ही करने का। इतने सारे भक्त हैं, वो नहीं करते, मुझे ही देते रहते। ये भावना नहीं होनी चाहिए। करो और ज़्यादा सेवा, लाओ सेवा, ना मत बोलो। एक बार मथुरा प्रभु के एक भक्त का फोन है, प्रभु मेरी ये सेवा कर दो ना। बोला प्रभु अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, अभी नहीं कर पाऊँगा। मुझे बताया मथुरा प्रभु ने कि ऐसे फ़ोन आया था। मैं ना क्यों बोला? बोला फिर दूसरी सेवा होगी, सब होगी, ना मत बोलो, सेवा में ना मत बोलो। हो थैंक यू प्रभु, आपने ये सेवा दिया, आभार आपका। अभी जानते हैं कि इसको बोलेंगे तो तुरंत ना बोलेंगे, इसलिए वो हम बोल ही नहीं सकते प्रभु ये सेवा करो ना। मालूम है वो हम नहीं प्रभु अभी तो मैं बिजी हूँ, ऐसा होता है। ऐसा नहीं भावना होनी चाहिए हमारी। ये कृष्ण के द्वारा सेवा मिलती है। हमारा लीडर या हमारा जो भी व्यक्ति हमको सेवा देते हैं, वो बोलते हैं प्रभु ये थोड़ा सेवा है। हाँ हाँ प्रभु, नहीं प्रभु अभी तो मुझे जाना है, टाइम नहीं है। नहीं, वो कृष्ण की कृपा से हमको सेवा मिलती है, राधा रानी की कृपा से वो सेवा मिलती है। ये भाव क्यारे आवशे? प्रभुपाद कहे छे क्यारे मारे एवा दिवस आवशे कि भगवान तमारी पासे आवीश અને પછી તમારી સેવા કરીશ, ગોચારણમાં તમારી સાથે ગાયો ચરવા આવીશ। પ્રભુપાદના ભાવ છે, બહુ ડીપ સોંગ છે આ। કૃષ્ણ તબ પુણ્ય હવે ભાઈ, બહુ જબરજસ્ત સોંગ છે આ। બધા ભજન આજે હમણાં પણ ગાયું, રાધા કૃષ્ણ જુગલ પ્રાણમોર, જુગલ કિશોર। એ રાધા કૃષ્ણ આપણે પ્રાણ બનવા જોઈએ। હા, રાધા કૃષ્ણ કોણ છે? सर्व टॉप मोस्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अभी हिलना चाहिए हमको, हम हिल जाने चाहिए।
ओह ऐसी बात है, मुझे सेवा मिली और मैं ना बोल रहा हूँ, नहीं। लोग सोचेंगे ये तो इनको सेवा करवानी है इसलिए लेक्चर दे रहे, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। ये शिक्षा देनी पड़ती है। मेरे लिए भी शिक्षा है, मैं भी किसी को ना नहीं बोलूं कि नहीं प्रभु सेवा नहीं होगी मेरे से। मेरे जीवन में भी ऐसी क्षण नहीं आए कि मैं ना बोलूं। हम सबको ऐसा बनना है। ये मौका मिला, कब खत्म हो जाएगा हमारा राकेश झुनझुनवाला, साइरस, हाँ, रोज मरते हैं लोग विदाउट नोटिस, और हमको तो नोटिस मिल गया है, भगवान ने नोटिस दे दिया है। इसमें हम सबको जो भक्ति करते उनको नोटिस मिल गया है, कभी भी हमारा जीवन खत्म हो सकता है। हमको तो नोटिस है ना। तो इसीलिए और चलता रहेगा, कथा चलता ही रहेगा। शिक्षा बहुत है, बहुत शिक्षा हमको प्राप्त करनी है, बहुत शिक्षा। स्टूडेंट, आज सुबह बताया ना, स्टूडेंट बनो। यस प्रभु, यस सर। पहला तो શું હતું, ગુરુ પાસે જાય ને, એટલે ગુરુ કે જા લાકડા કાપી આવો, જંગલમાં જા ભિક્ષા માંગી આવો, અને ભિક્ષા માંગીને આવે, ગુરુને આપી દે, જે મળ્યું તે અનાજ, ઘી, તેલ, જે મળ્યું તે આપી દે, દૂધ ગુરુને આપી દે। ગુરુ કુકિંગ કરાવે, ગુરુ પત્ની કુકિંગ કરે, પછી શિષ્યને બૂમ પાડે, ચલો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા આવી જાઓ, અને જો ગુરુ ભૂલી ગયા તો શિષ્ય ઉપવાસ કરવો પડે। આ આટલી કડક ટ્રેનિંગ મળતી હતી આપણને, અત્યારે આપણે એવી ટ્રેનિંગ નથી, આપણે આવી ટ્રેનિંગ નથી, આપણે આખી ઉલટી ટ્રેનિંગ, આપણે ભૌતિક જગતમાં આખી ઉલટી ટ્રેનિંગ લઈને આવ્યા છે। હા, એટલે અહીંયા ગુરુ એટલે આ બધી ટ્રેનિંગ નથી ને, એટલે આપણને અઘરું લાગે છે। 25 વર્ષ 30 વર્ષ આપણે 30 વર્ષ કરોડો જન્મથી આવેલા છીએ, અને આપણને એટલે બાળપણથી જ ટ્રેનિંગ, ગુરુકુલે વસંત દાંત, બાળપણથી ટ્રેનિંગ મળવી જોઈએ, એ નથી મળી એટલે આપણને તકલીફ પડે છે। 40 વર્ષે 25 વર્ષે આપણને ટ્રેનિંગ મળે, હા, ક્યાંથી આપણું પેલું ઝાડ બની જાય ને, વેલો હોય ને તો તમે ગમે ત્યાં લગાડી દો, ત્યાંથી વધી જશે। એકવાર ઝાડ બને તમે વાળી નહીં શકશો। આ પીપળાના ઝાડને કોઈ ખસેડી શકશે? પાછળ ઘણી બધી આપણે હાથ ધોવા જઈએ ત્યાં વેલા ચડે છે, તમે વેલો આમ કરી દેશો એટલે બીજા પર ચડી જશે, વેલો વળી શકે। આપણે બધા ઝાડ બની ગયા છે, જાઓ નથી વળવું મારે, આજ વળતા શીખો, કૃપા સમજો, તો આપણે ભક્તિમાં બહુ પ્રગતિ કરીશું। અને આનંદનો સાગર છે, પણ આપણે આનંદ માટે નથી કરતા, પણ જે આનંદ આપણે ભૌતિક સુખમાં છે તે આનંદ તુચ્છ છે, ગટરનો આનંદ છે। ગટરમાં કોને મજા આવે? સંડાસમાં કોને મજા આવે? ટોયલેટમાં, હા બહુ મજા આવી ગઈ, ટોયલેટમાં બેઠું છું। હવે તો ટોયલેટ જ એવી બનાવે છે, રૂમ જેવી, મજા જ આવે, હવે કલાકે પણ નહીં નીકળે, હે ને? હવે એવી ટોયલેટ, એસી ને પેલો બહાર જ નહીં આવે, હે ને? ગુજરાતીમાં આવે એને શાંતિ નિકેતન કહેવાય। અચ્છા, શાંતિ નિકેતન સવારે શાંતિ મળે, કોઈ ડિસ્ટર્બ કરવા વાળું ના હોય। લો, શાંતિ નિકેતન, વિચારો લોકોનું ક્યાં પતન થયું। કળિયુગની શરૂઆતમાં, આ તો હજુ શરૂઆત છે 5000 વર્ષ, એમાં લોકો ટોયલેટને શાંતિ નિકેતન કહે છે કે અમને શાંતિ હોય, કોઈ ડિસ્ટર્બ નહીં કરે। અરે ભાઈ, ટોયલેટનું કામ શું છે? નીકળો જલ્દી, 2 મિનિટમાં નીકળો, 1 મિનિટમાં નીકળો, પતી ગઈ કામ, નીકળો। એવું આ ભૌતિક જગત છે। ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે આ ભૌતિક જગત એવું છે, કમોડ, ટોયલેટનું કમોડ છે। એક હમણાં ભક્તનો ફોન, ભક્ત નહીં પણ મળેલા મને, તેનો ફોન, મારો નંબર લીધેલો, તેનો ફોન આવ્યો, મને કે પ્રભુજી થોડું યોગ વિશે કરતા હતા, તો કે પ્રભુ મારે છે ને યોગથી શરીર તંદુરસ્ત થાય, એટલે મારે છે ને જેટલા મારા સંપર્કમાં આવે તે બધાને રોગ મુક્ત કરવા છે। મેં કહ્યું પોસિબલ જ નથી, એટલે લોકો સુખી થાય, રોગ મુક્ત પોસિબલ જ નથી, કેવી રીતે તમે રોગ મુક્ત કરશો?
ભગવાને કહ્યું છે રોગ આવવાનો, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ જરા આવવાની જ છે, એ બધું રહેવાનું જ છે. એ લોકોનો આવો કોન્સેપ્ટ છે કે હું મારી રીતે લોકોને સુખી કરીશ. અરે નહીં ભાઈ. પ્રભુપાદ પાસે બધા આવેલા કે આપણે વિશ્વ શાંતિ માટેની પરિષદ કરીએ છીએ, બધા ધર્મના લોકોને ભેગા કરીએ છીએ, તો એનાથી કંઈ વળશે નહીં, કંઈ થશે નહીં. પેલા લોકો બધા એંગલથી પ્રભુપાદને કન્વિન્સ કરવા માગે કે ના ના આનાથી લોકો સારા બનશે, એક ક્રાંતિ ફેલાશે. પ્રભુ કે નહીં થશે. પછી નથી માનતા. છેલ્લે પ્રભુપાદ કહે છે કે શૌચાલય હોય એમાં તમે થોડું અત્તર છાંટી આવશો, હા, તો શું એ તમારે રહેવાની જગ્યા છે? તમે બેસવાની જગ્યા થશે? કોઈ રહેશે? પેલા ધીમે ધીમે કરીને ચાલ્યા ગયા. આ શૌચાલય છે, ભૌતિક જગત શૌચાલય છે. हाँ ये शौचालय है और हम सोचते हैं इसमें बहुत मजा आएगा, सुगंध आएगी. ये भौतिक सुख ऐसी सुगंध है, मल की सुगंध है. हम सब सुअर जैसे हैं. टेस्टी मल. पूना में एक कैंप हुआ था बहुत साल पहले युवाओं का. महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने प्रवचन दिया था. बहुत सारे महाराज दिया थे प्रवचन दिया. ऐसे ही प्रवचन था. बोला वृंदावन में सुअर आते हैं, वो राह देखते हैं. वृंदावन में उसकी चेतना कैसी है, वो राह देखते हैं कि कब वो मल त्याग करो, मैं दौड़ू उसके पास. फ्रेश मल. और बहुत लोगों ने इसको प्रशंसा की, सब युवाओं ने. ऐसा बड़ा लेक्चर है, बहुत हैवी लेक्चर था ऐसा. तो जो लोग इस भौतिक जगत में सुख खोजते हैं वो सुअर है. तो हमें सुअर नहीं बनना है, हमें कृष्ण को सुख देना है. चाहे हम भौतिक जगत में दुख भुगत रहे, कृष्ण को सुख देना. इसलिए मैं सब भक्तों को इस महान दिन पे नम्र प्रार्थना करता हूँ कि अपने भक्ति को बढ़ाइए, अपनी सेवा को बढ़ाइए, छोड़िए मत, कम मत कीजिए. सुनिए, कोई हमको उपदेश देता है, सुनिए. प्रभु क्या कहना चाहते हो आप? मुझे डांटते हो, क्यों डांटते हो? ठीक है, मेरी गलती है, ठीक है, मैं इसको सुधार लूँगा. ये भावना कब आएगी? ये हमारी भावना होनी चाहिए. सव्यसाची प्रभु कहते हैं कि भक्त पक्का कब होता है, ब्रह्मचारी पक्का कब होता है? जब आधी रात को 12 बजे किसी को उठा के बोले प्रभु आपको ये सेवा करनी है, और वो बोले वो नींद में से उठ के यस प्रभु हाँ मैं रेडी हूँ, तब बोलना ये रोटी पक गई है, ચોખો ચડી ગયો છે. ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ ને ભાત તૈયાર. આપણે બધા એવા બનવાનું છે. યસ. તો આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આગળ વધીશું. બધા એવી ભલે નહીં થાય એવું નહીં કે હવે બસ કાલે સવારે ભક્ત કહેશે હે પ્રભુ આ સેવા કરો, હવે સેવા કરવી જ પડશે. નહીં 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 એવું નહીં. આપણી ચેતના સુધારો કે મારે હું રેડી રહ્યો. ભલે એવું નથી રાતોરાત આપણે શુદ્ધ ભક્ત બની જવાના, રાતોરાત આપણે રાધાના ભાવને ગ્રહણ કરી લઈશું, નહીં એવું નહીં બનશે. પણ પ્રયાસ કરો, બસ પ્રયાસ કરો. આપણા હૃદયના કચરાને બહાર નીકળવા માટે કડવા વચન પણ સાંભળો. હરે કૃષ્ણ. श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान के राधाष्टमी महामहोत्सव की ऐसा श्रवण कीर्तन